Good Yes, afternoon, good sir. afternoon to everybody. Welcome to the class. You are welcome. Of this class is the transfer of property, which is the second year, first semester, rather we can say third semester course, and we are dealing the mortgage. And yesterday that I dealt the what is the mortgage and mortgagee and mortgager and substance of the mortgage and other things are concerned essentials, including the essential. In this class, that we would like to deal the kinds of mortgage. Yes, please read what I put on the screen. Yes, anyone? Good afternoon, sir. Yes, If proceed. you cannot, if you cannot do great things, do small things in a great way. That is the Professor sting. Dr. Very good. Napoleon Hill. That is said by the Napoleon Hill. So if you cannot do a great things, okay, no matter. Do small thing in a greater way. That is enough. And you will be successful in your life. So that is what I would like to share it. Then next we will come to the what is the examples of these kinds of the mortgage. Yes, when you say the kinds of the mortgage, number one, it's a simple mortgage. And when simple mortgage is a transaction in which without delivering the possession of the mortgage property. So first we will say a simple mortgage, number one. Number two, mortgage by conditional sale, number two. And number three, usufructory mortgage, number three. Number four, we'll scroll down, English mortgage. Number five, and the mortgage by deposit of the title deed, number five. Number six is the example of the anomalous mortgage. So these are the six type of the mortgage under the Transfer of Property Act that we are going to study. So let us see the one after another in a detailed manner with the examples. So now I will come to the first one, which is said to be the simple mortgage. And when you say the simple mortgage, it is a transaction in which without delivering the position, see, note the point, it is a transaction, but where the subject matter is not delivered the position to the mortgagee. So the position is with the whom? Yes. Mortgagee, sir. See, I repeat, the simple mortgage is a transaction in which without delivering the possession of the mortgage property to the mortgagee, that means the property be with the or in the position of the mortgager only. It will not be onto the mortgagee. So the mortgage or tries himself actually to pay the mortgage money, but the mortgage money will be paid by the mortgagee and agree expressly or impliedly that in the event if this failing to pay the according to the contract, the mortgagees shall have the right to cause the mortgage property to be sold, the proceeds of sale to be applied in payment of the mortgage money. The transaction is called the simple mortgage. Now, who is the defaulter here? In case if it is the defaulter, yes, unmute and give me the answer. Sir, mortgagee, sir. See, mortgager means a person who transfer the property, immovable property to the mortgagee. He is a mortgager. And mortgagee who the person who holds the property, of course here it is not transferred, physically not transferred. But on the in the say of the mortgager, he will pay the amount to the mortgager, who pay mortgagee on the default of whom? Mortgager. Then what the contract says? Mortgagee is having a right to sell the property and realize the capital amount of loan plus with the interest. If anything would be left over there, then he will pass on to the, yes, he will pass on to the, Gagee, sir. Mortgagee. it is only the mortgagee only auction it and take his capital amount and with the interest, and whatever the remaining amount will be there, it will given back to the mortgager.
డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? అసలు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు, మోటార్ గేజ్ ఎవరండి చెప్పాలా? మోటార్ గేజ్ ఎవరు? పైసలు ఇచ్చేవాడు సార్. పైసలు ఇచ్చేవాడు మోటార్ గేజరా అండి? అది లెండర్ అవుతాడు, ఈ లెండ్స్ ద మనీ. మోటార్ గేజర్ ఎవరైతాడు, ఎవడైతే కుదువ పెడతాడో వాడు మోటార్ గేజర్ అవుతాడు. మోటార్ గేజర్ అవుతాడు సార్ ఆయన. అదే మోటార్ గేజర్ అవుతాడు, నేను అదే అంటానా. ఓకే ఓకే సార్. మరి పైసలు ఇచ్చేటోడు ఏమవుతాడు? లెండర్ అవుతాడు సార్. అంటే మోటార్ గేజీ అవుతాడు. అదే కదా సార్ నేను చెప్పింది. మోటార్ గేజీ అవుతాడు కదా. ఓకే, ఎవరు పైసలు ఇచ్చేటాడు? ఎవరికి ఇస్తాడు? మోటార్ గేజ్ ఇస్తాడు. దేనికి ఇస్తాడు? వీడు అంటాడు కదా, నేను ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడు, పొజిషన్ వీడి దగ్గరనే పెట్టుకుంటాడు, నా మాట మీద ఇయ్యి అంటాడు. పొజిషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? మోటార్ గేజ్ దగ్గర ఉంటుంది. మోటార్ దగ్గర ఇంకా ప్రాపర్టీ రాలేదు, ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు, పొజిషన్కి రాలేదు. కాకపోతే ఏదంటే ట్రాన్స్ఫర్ చెప్తాడు కానీ పొజిషన్ మాత్రం మోటార్ గేజ్ దగ్గర ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ ఎవరైతారు ఇక్కడ? మోటార్ గేజర్ అవుతారు సార్. మోటార్ గేజర్ డిఫాల్ట్ అవుతారు. ఓకే, ఆక్షన్ ఎవడు చేస్తాడు? ఆక్షన్ మోటార్ గేజీ చేస్తాడు. మోటార్ గేజీ చేస్తాడు. మోటార్ గేజీ ఏమో రియలైజ్ చేస్తాడు? క్యాపిటల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. Mortgagee will realize the capital amount and interest, and the rest of the amount is left over there. Then he will pass on to mortgager. ఎవరు? మోటగేజీ. ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ లో రాసి ఉన్నది అది, దాన్ని సింపుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. అదే నేను చదివింది అదే ఇప్పుడు. That the cause the mortgage property to be sold, the proceeds of the sale to be applied in the payment of the mortgage money, the transaction is called simple mortgage. So దీన్ని yes చెల్లుబాటు అవుతుంది సార్. yes because కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నదండి అది. కాంట్రాక్ట్ అంటే అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది సార్. అగ్రిమెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా సార్. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ లో దాన్ని చేసుకోవచ్చు, దట్ హీ కెన్ సెల్ ఇట్ సింపుల్ మోటర్గేజ్ లో. అచ్చా చేయలేదు, సపోజ్ వీడు చేయలేదు అనుకుందాం కాసేపటి, దట్ హీ విల్ ఫైల్ ఇన్ ద కోర్ట్, త్రూ ద కోర్ట్ హీ విల్ యాక్షన్ ఇట్. బట్ సింపుల్ మోటర్గేజ్ లో ఏమన్నదంటే, మనం ఇవన్నీ మనకు రెండే యూజ్ చేస్తాం మనం ఇండియాలో, రెండే యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో. ఇవన్నీ చదువు అకాడమిక్ పర్పస్ కొరకే ఇవన్నీ. అరే నువ్వు పైసలు ఇరా నా దగ్గర లేదంటే, అరే పోరా బాబు పో, కూద పెడతానే ఇస్తా, లేకుంటే అప్పటి వరకు ఇయ్య అంటాడు ఆడు. విన్నారా అండి? ద మోటర్గేజ్ పొజిషన్ ఇస్తేనే వాడు పెడతాడు పైసలు, అప్పటి వరకు ఇవ్వడు. ఏది? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇది మూవబుల్ ప్రాపర్టీని. బట్ ఇక్కడ ఏంది? మోటర్గేజ్ దగ్గర ఉంటుంది ప్రాపర్టీ, కాకపోతే మాట మీద ఇచ్చేస్తాడు అది. కాకపోతే ఏంటంటే చెప్తాడు కాంట్రాక్ట్ లో, మోటర్గేజీ షాల్ హ్యావ్ ద రైట్, మోటర్గేజీ షాల్ హ్యావ్ ద రైట్, మోటర్గేజీస్ అనద్దు, గేజీ అనాలి ఇక్కడ. Mortgagee shall have the right to cause the mortgage property be sold, the proceeds of sale to be applied in the payment of the mortgage money, and mortgage capital amount plus the interest. The transaction is called the simple mortgage అంటారు. ఇట్లాంటిది అయితే థియరిటికల్ లా ఉంటుందా సార్, ప్రాక్టికల్ లా ఉంటుందా సార్ అంటే, ఇవన్నీ మనం చదివేంటి అకాడమిక్ పర్పస్ వరకు తిరిగే చదువుతాను ఇప్పుడు. అయితే ప్రాక్టికల్ ఉండదు. అదే చెప్తాను కదా నేను, ప్రాక్టికల్ లో ఏముంటది అంటే, నువ్వు కుదబెడితేనే ఇస్తా సార్. ప్రాక్టికల్ అంటే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసులో అది నమోదు కావాలి సార్, అది సంగతి. అందుకోసమే చెప్తాను కదా, ఇది నోటి మాటలతో నడిచేది ఇది. దాన్ని సింపుల్ మోటర్గేజ్ అంటారు. అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చేద్దాం ఇక్కడ సింపుల్ మోటర్గేజ్ లో. బషీర్ మోటర్గేజెస్ హిస్ హౌస్ టు అహ్మద్ టు గెట్ 1 lakh rupees as a loan from Ahmad. However, Bashir does not deliver the position of the house to Ahmad, but binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that Ahmad will have the right to obtain the decree of court for sale. ఇక్కడ డిగ్రీకి వెళ్ళిపోయిందండి, కోర్టుకి వెళ్ళిండు అహ్మద్. For the decree of the court for the sale of the house for payment of the mortgage money. In the case of Bashir's failure to pay the mortgage money, it is a case of a simple mortgage. ఇందులో క్లియర్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు. He will get the decree. Who will get the decree? Ahmad will get the decree. Who is Ahmad? చెప్పండి. mortgagee sir. Mortgagee Ahmad. Then mortgager is Bashir. What he kept? House.
and possession, Bashir position. But he gave us such a power personally to pay the mortgage money, who Bashir, and money agrees that Ahmad will have the right. The power is given to the Ahmad that he will have the right to obtain the decree of court for a sale of house for payment of the mortgage money in case of the Bashir's failure to pay mortgage money. Who is the Bashir? Mortgager. Who is Ahmad? Mortgagee. Who gave the amount? Ahmad gave the amount. To whom he is given? To the Bashir. On the what subject matter? House. Whether house is in whose position? Bashir position. But whether it is given to the Ahmad? Not given. But the Bashir has promised what? In case of his defaulter, that Ahmad is having a right to obtain the degree of the court for the sale of the house. Yes, that is called a simple mortgage. Is it clear? Yes, sir. Very good, very good. So this is the way we have to study it, and your participation also very important factor to me. So what are the essential of the simple mortgage? Now we will see it. Following are the essentials of the simple mortgage. Bashir's property is mortgage. Is it correct? Yes, sir. In the above example, Mortgager. Bashir. Bashir is a mortgager, Yes, sir. and possession is not delivered to Ahmad. Who is Ahmad? Mortgagee. Mortgagee. A personal obligation to pay debt. And who says personal obligation to pay the debt? Bashir, sir. Bashir's mortgager says, it is my responsibility to pay you the debt. In case if I don't pay it, even defaulter, he give the right to the mortgagee that he can get the decree of the court by selling his property and take over the amount, the capital amount plus the interest. So obligation may be express or implied. The transfer of right to cause the mortgage property be sold in default of the payment. Who is default? Mortgager default. Who is having given the right? Mortgager right. To whom? Mortgagee. So mortgagee can take the decree from the court of the mortgage property. So that is the ingredients of the simple mortgage. Is it clear? Yes, sir. Yes. Now second point. The second kind. We will come to the second kind. It's the mortgage by conditional sale. Now we will see what is the condition. So now where the mortgager ostensibly sells the mortgage property, and we have seen what is the ostensible, means in the apparent way, sells the mortgage property, who mortgager, on condition that on default of my payment of the mortgage money on certain date, the sale might get to be outright, on condition that on such payment being made, the sale shall have become void. కండిషన్ ఏం పెట్టిందండి ఈ mortgager? ఫలానా తారీఖు నాడు నేను పైసలు ఇచ్చేస్తాను ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, mortgage money plus its interest or whatever it may be the terms and conditions on certain date. Suppose ఆ డేట్ లో డిఫాల్ట్ అయింది అనుకోండి, then mortgagee is having a right to sell the property. అయితే పేమెంట్ చేసింది అనుకోండి ఆ డేట్ లోపట, ఏమైతుంది? ఆ సేల్ షల్ బి బికమ్ వైడ్ అవుతుంది. అంటే ముదుగాళ్ళ కండిషన్ పెట్టేసిండు, నేను ఈ డేట్ వరకు ఇవ్వకపోతే ఈ ప్రాపర్టీ నీది అంటే సోల్డ్ చేసినట్టే. ఇప్పుడు అయితే ఇస్తే ఏమవుతుంది చెప్పాలా? ఆ డేట్ లో కూడా పైసలు ఇస్తే ఆ సేల్ ఏమవుతుంది? ఆ సేల్ కాదు, బికమ్ వైడ్ అవుతుంది. అది వైడ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా చెల్లదు, అది ఇంకా అయిపోయింది. ఇల్లీగల్ అనద్దు అక్కడ, క్లియర్ అయిపోయింది. అది క్లియర్ అయిపోయింది కదా, ఇల్లీగల్ అనద్దు అక్కడ, వైడ్ అయిపోతుంది. అది ఏది? ఆ సేల్ వైడ్ అయిపోతుంది. అది కండిషన్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో పేమెంట్ బీయింగ్ మేడ్, the buyer shall transfer the property to the seller. Say, payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. As a payment చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలా? బయ్యర్ ఉన్నాడు కదా, ఏది కండిషన్ లా, అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? ఎవరికి చేయాలా? సెల్లర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా.
ఇది డబల్ లెక్క అండి. ఇది ముందుగా వాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాడు కండిషన్ పెట్టేసి. వీడు పేమెంట్ చేసిండు అనుకోండి, మళ్ళీ బయ్యర్ ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు ఎవరికి, సెల్లర్కి. The aforesaid condition is to payment must be embodied in the very same document which ostensibly purports to effect the sale. అయితే ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం ఒకటే కాంట్రాక్ట్ లో ఉండాలి. అంటే డబల్ లెక్క అయిపోయింది. ఇది రెడ్ వచ్చే మొదలుపెట్టే అంటారు చూడండి. వీడు కండిషన్ పెట్టి ముందుగా సేల్ చేసేసేయాలి వానికి. అది వాడు పేమెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మరి బయ్యర్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, మళ్ళీ సెల్లర్ కి ఇవ్వాలా. సో ఇది ప్రాక్టికల్లీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫిజిబుల్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఎనీవేర్, బికాస్ స్టిల్ ఇక్కడ అకాడమిక్ పర్పస్ దట్ యూ టు రీడ్ ఇట్. హెన్స్ వీ రెడ్ దిస్ మోటర్గేజ్ ఆన్ కండిషనల్. వాట్ ఈస్ ద మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీంట్లో. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ బై ద కండిషనల్ సేల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఓకే, బషీర్ apparently sells his house to Ahmed for 10 lakhs rupees on this condition that such sale become absolute on certain date where there will be a default of the payment of the mortgage money. ఎప్పుడు బషీర్ డిఫాల్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇది అది అబ్సల్యూట్ ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది. ఎవరికైతుంది, అహ్మద్కి అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్ అవుతుంది. అయితే ఎసెన్షియల్స్ ఏమున్నాయి దీంట్లో? The following are the essentials of the mortgage by the conditional sale. So this mortgage is a form of sale. అసలు ఇది mortgage కాదు, ఇది ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్గైజ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సేల్ అండి. ఇది ఏంటిదండి? ఇది డిస్గైజ్డ్ అంటే తెలుసా అండి మీకు? చెప్పాలా? పాస్ అనండి, నేనే చెప్తా. డిస్గైజ్ ఫార్మ్ అంటే అర్థం వేరే విధంగా అవతారణ అన్నట్టు. ఇప్పుడు డిస్గైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పెండమిక్ ఇస్ ఎ డిస్గైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ బ్లెస్సింగ్ టు us because we learnt how to do ఆన్లైన్ క్లాసెస్. అంటే ఒక వేరే రూపంలో ఇది బ్లెస్సింగ్ అయిపోయింది మనకు. ఏది? పెండమిక్. ఎందుకు? అదర్వైజ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే మనకే తెలియదు, ఇంతవరకు తెలియదు మనకు. ఈ పెండమిక్ రాకున్నప్పుడు మీకు తెలుసా అండి ఆన్లైన్ క్లాసులు అంటే? అంటే ఇది డిస్గైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ అంటారు దీన్ని. అయితే మోటర్గేజ్ అండ్ కండిషనల్ సేల్ ఏంటంటే ఇది నథింగ్ డిస్గైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సేల్ ఇది. సో ద మోటర్గేజ్ ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ సేల్ అది ఇంకా చెప్పాలంటే. సో ద సేల్ బికమ్స్ అబ్సల్యూట్ ఆన్ ద నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ మనీ. అది ఎప్పుడు అబ్సల్యూట్ అవుతుంది? డిఫాల్టర్ అయితే అవుతుంది. ఎవరు డిఫాల్టర్ అయితే? మోటర్గేజ్ డిఫాల్టర్ అయితే. ద సేల్ మే బికమ్ వైడ్ ఎప్పుడైతుంది? ఆన్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ మనీ. ఎవరితోని? మోటర్గేజర్ తోని. ఎవరికి? మోటర్గేజ్ కి ఇచ్చేస్తాయి. నో డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఈజ్ గివెన్. ఎప్పుడు డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు. యాక్చువల్లీ డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ కాదు, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారండి. ట్రాన్స్ఫర్ లో మరి డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ జనరల్ ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది పేరు మీదనే ఫ్రాంచైజ్ అబ్సల్యూట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. అబ్సల్యూట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో పొజిషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, తర్వాత కూడా తీసుకోగలుగుతారు. There is no personal liability on the part of the mortgager to pay the debt. The remedy for the mortgage by way of foreclosure only. సపోజ్ పర్సనల్ లయబిలిటీ ఏముండదు ఎవరి మీద? మోటర్గేజర్ మీద. ఎందుకంటే ఇస్తేనేమో ప్రాపర్టీ వెనకకి వస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? మోటర్గేజ్ దగ్గరనే ఉంటది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మొత్తం అబ్సల్యూట్ ఇచ్చినట్టే కదా డిఫాల్టర్ అయితే. సో ద రెమెడీ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ఈజ్ బై ఫోర్క్లోజర్ ఓన్లీ. ఏం రెమెడీ అంటే ఫోర్క్లోజర్ చేసి పడేస్తారు. ఏది? ఇక లేదురా బాబు, ఇక ప్రాపర్టీ నాకైపోయింది కాబట్టి ఫోర్క్లోజర్ అని చెప్పేస్తాడు మోటర్గేజ్. ఇక నీకు నాకేం బాకీ లేదురా బాబు, నీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీ నాకే అయిపోయింది అంటే. సో దట్ ఈస్ ద మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ యూజుఫ్రాక్టరీ మోటర్గేజ్. యూజుఫ్రాక్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? తెలియకపోతే పాస్ అనానండి, నేనే చెప్పేస్తాను. యూజుఫ్రాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక తోట ఇచ్చినాం, మామిడికాయ తోట. ఏమని ఇచ్చినాం? లీజ్కి ఇచ్చినాం, అరే మోటర్గేజ్ పెట్టినాం, ఇంత పైసలు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మామిడి పండ్లు ఎవరు తీసుకోవాలండి లీజ్కి ఇస్తే?
మోటర్గేజ్. లీజ్ అంటే ఇక్కడ లెస్సర్ లెస్సీ అవుతుంది. లీజ్ అంటే లీజ్ అనగానే ఎవరైతారు? లెస్సర్ లెస్సీ అవుతారు. లెస్సర్ ఎవరు? పెట్టినోళ్ళు. లెస్సీ ఉన్నాడు తీసుకొని దగ్గర ఉంటాడు. ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తాడండి మామిడి పనులు ఇప్పుడు లీజ్లా? లెస్సీ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంజాయ్ చేయడం వరకే, అంతవరకే. అది కొట్టేదానికి వీల్లేదు మళ్ళీ. ఏది? మడి చెట్లు. అదే సార్. సో హీ విల్ ఎంజాయ్ ఓన్లీ ద యూజుఫ్రాక్ట్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్. ఇప్పుడు మోటర్గేజ్ పెట్టినాం అనుకోండి అది ప్రాపర్టీని, వాడు ఓన్లీ యూజుఫ్రాక్టే ఎంజాయ్ చేయాలి. అంటే కాయలు పండ్లు ఏదైనా ఉంటే అదే ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే, వేరేది ఏం ఎంజాయ్ చేయలేదు. మళ్ళీ తర్వాత ఏంది? పైసలు ఇస్తే ఏం చేయాలా? పైసలు ఇచ్చేసింది అనుకోండి, వీని తోట వానికి ఇచ్చేస్తాడు, అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే కన్సిడరేషన్ ఏముందంటే, దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే హీ కెన్ ఎంజాయ్ ద యూజుఫ్రాక్ట్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్. సో వేర్ ద మోటర్గేజర్ డెలివర్స్ ద, అయితే ఇందులో కండిషన్ ఏం తెలుసా అండి? యూజుఫ్రాక్ట్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే పొజిషన్ ఇస్ ద మస్ట్. పొజిషన్ లేని ఎంజాయ్ చేస్తాడండి అడు. వేర్ ద మోటర్గేజ్ డెలివర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్లీ, ఏ విధంగానే పర్వాలేదు, పొజిషన్ ఇవ్వాల. బైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు డెలివర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ప్రాపర్టీ. ఏది? తోటని ఏమంటారండి? మామిడికాయ, మామిడి తోటని ఏమనాలా సార్? మ్యాంగో గార్డెన్, గ్రూవ్ సార్. మ్యాంగో గ్రూవ్ అంటారు. GROV గ్రూవ్ అంటారు. అదే మళ్ళీ దీన్ని ఏమనాలండి? ఏది? గ్రేప్స్ ని గ్రేప్స్ ఆర్చార్డ్ అంటాడు. ఆర్చార్డ్ అంటారు. వైన్ యార్డ్ కదా. వైన్ అంటే అది వేరు. వైన్ అంటే యాక్చువల్లీ తయారు చేసే దాన్ని వైన్ అంటారు. అది దీన్ని గ్రేప్స్ అంటాను. యార్డ్, ఆర్చార్డ్ అంటారు. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ సే ఆర్చార్డ్, సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ యార్డ్ ఆల్సో. ఆర్చార్డ్ జనరల్లీ ఏమైందంటే ఇది పుల్ల ఉన్న వస్తువుల్ని ఆర్చార్డ్ అంటారు. Like orange orchard, we can say. We don't say mango grew there. Orchard, we will say it. And we can grape yard also, we can say like that. Loco shed yard, grape yard. Yeah, this can be also heard like this. Okay, he can enjoy only the usufruct ప్రాపర్టీ. అది ఎప్పుడు పొజిషన్లు ఇచ్చేస్తాడు, మోటర్గేజ్ దగ్గర ఉంటుంది. సో మోటర్గేజ్ అథరైజ్ హిమ్ టు రిటైన్ సచ్ ఎ పొజిషన్. ఎప్పటి వరకు మోటర్గేజ్ ఉంచుకుంటాడు? until the payment of the mortgage money and receive the rents and profits accruing from the property and to appropriate the same in lieu of the interest and payment of the mortgage money. సరే, ఇక్కడ ఏంటిది? గ్రేప్ యార్డ్ అదే సారీ గ్రేప్ యార్డ్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాను. then he will enjoy only the grapes. Oh, somebody is speaking. When you speak, then only, otherwise you can unmute it, right? Because I'm getting the sounds. Yeah. So now సపోజ్ హౌస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. హౌస్ యూజుఫ్రాక్ట్ ఏంటిదండి? చెప్పాలా? అన్మ్యూట్ అండ్ హౌస్ ఇప్పుడు ఇచ్చాడు. హౌస్ యూజుఫ్రాక్ట్ ఏంటిది? హౌస్ లో నివాసం ఉండొచ్చు. ఓకే, అది ఒకటి. వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద హౌస్? రెంట్స్ ఒకటి ఉండొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అ గుడ్. You can enjoy the house. Suppose the rooms are many. There is a 3-story building. 1 story you are staying. Rest of the other 2 story you will give for the rent. So you can enjoy the rent. అదే ఎంజాయ్ ద రెంట్ ఎప్పటి వరకు అండి? పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సార్. అమౌంట్ అసలు టైం పెట్టాడు. నేను తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇవ్వాలా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడే. వాడు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు, అప్పటి వరకు యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. అప్పటి వరకు వీడు హీ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. వాడు ఇచ్చేసింది అనుకోండి మెయిన్ అమౌంట్, అయితే వీడు రెంటర్లు వీడు తీసుకుంటాడు. వీడు రెంటల్ అంటే వీడు ఏమనుకుంటాడు? ఇంట్రెస్ట్ కింద వస్తుంది అనుకుంటాడు. అంతేనా కదండి? అవును సార్. అంతే. మరి వాడు వాపస్ ఇచ్చేటప్పుడు క్యాపిటల్ అమౌంట్ కూడా మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడా? ఓన్లీ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇస్తాడా? అది కండిషన్ బట్టి ఉంటది. జనరల్లీ యూజుఫ్రాక్ట్ మోటర్గేజ్ లా ఏముండదు. అరే నువ్వు ఎంజాయ్, యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఓవర్ దేర్ వాట్ ఎవర్ ద గెటింగ్ ద రెంట్, బట్ వెన్స్ వన్ ద ఒరిజినల్ అమౌంట్ విల్ బి గివెన్ యూ హావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ టు మీ. అయితే నాకు మిగిలింది ఏందిరా అంటే, నువ్వు ఉంటా అన్నావు దాంట్లో, ద రెంటల్ చార్జెస్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ 2 సందర్భాలు ఉంటాయి సార్. ఎస్. అతను ఇంట్రెస్ట్ సంబంధం లేదు, రెంట్ కు సంబంధం లేదని ముందే డిసైడ్ అవుతే దేని లెక్క దానికే ఉంటుంది సార్. ఓకే.
అంటే ఇలాంటి వాటికి అంటే చెప్పండి ఇంకా. అరే అసలు బాబు నువ్వు ఇయ్యద్దు నేను పుచ్చుకోవద్దు, నువ్వు ఇయ్యద్దు నేను పుచ్చుకోవద్దు అంటే అట్లా అన్నప్పుడు ఇంకా క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఒకటి ఇస్తే క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే సార్. అచ్చా రెంటల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు కొంత అమౌంట్ తగ్గుతుంది. అదే సార్ కండిషన్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ నాకు దాంతో రెంట్ తో సంబంధం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ నాకు లెక్క చేసేసి మీ రెంట్ మీరు తీసేసుకోండి అంటే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు సార్. it is depending upon the agreement of the both the parties in Condition. which way they want to lead it, they can deal it. But the mostly హౌస్ కుదబెట్టుకున్నప్పుడు నీకు రెంట్ లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంతే సంగతులు, నువ్వు నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను నీకు ఇస్తా అయిపోయింది. అంటే అక్కడ రెంట్ తక్కువ ఉంటే అలా ఒప్పుకోడు సార్. అదే ఉన్నది కదండి, మరి వాడు అవసరం ఉన్నది వానికి. సార్ అప్పుడు అవసరం ఉంటే వాడేమంటాడు తెలుసా, నాకు ఇయ్యాలంటాడు. ఎవడు మోటార్ గేజ్ అంటాడు, అంటే లెస్సీ అంటాడు. ఇప్పుడు వీనికి అవసరం ఉన్నది, లెస్సర్ అవసరం ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాను, రెంట్ తగ్గినా ఏం లేదని చెప్తాడు సార్. ఎవడైనా బిజినెస్ చేస్తాడంటే ఆలోచించే చేస్తాడండి. సార్ అమౌంట్ ఇవ్వలేకపోతే టోటల్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసేది కాదు ఊతల వాళ్ళకి. ఎస్ బికాజ్ వాని బిడ్డ పెళ్లి ఉంటది, వాడు అంటాడు కుదబెట్టుకుంటా అంటాడు నాకు పైసలు కావాలంటాడు. ఇప్పుడు అరే నువ్వు ఎంత వస్తే నువ్వు అంత తీసుకుని నాకు పైసలు నీకు ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇల్లు ఇయ్యి అంటాడు అంతే. కానీ అప్పుడు చూసుకుంటే రెంట్ ఎక్కువ ఉంటది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో తక్కువ ఉంటది, ఆయన ఇస్తాడు ఎందుకంటే నెసెసిటీ కాబట్టి. Coming to the next point is the example of the usufructory mortgage. ఎట్లుంటదంటే Bashir delivers the position or binds himself expressly or impliedly to deliver the position of the mortgage property to Ahmad. అంటే usufructory mortgage లో ప్రాపర్టీ ఇవ్వాల్సిందే, సో పొజిషన్ పాస్ టు ద అహ్మద్ అండ్ అథరైజెస్ అహ్మద్. ఏమని అథరైజ్ చేస్తాడు అహ్మద్ కు? టు రిటైన్ సచ్ ఎ పొజిషన్ ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ పేమెంట్ ఆఫ్ మోటర్గేజ్ మనీ భరించేంత వరకు నువ్వు దాన్ని యూజుఫ్రక్ ను ఎంజాయ్ చేసుకో. హీఈస్ ఆల్సో అథరైజ్. ఇంకేం చెప్తాడు? ఎవరు చెప్తాడు? బషీర్ చెప్తాడు. బషీర్ ఎవరు? మోటర్గేజ్. ఎవరికి చెప్తాడు? అహ్మద్ చెప్తాడు. అహ్మద్ ఎవరు? మోటర్గేజ్. సో హీ ఆల్సో అథరైజ్ అహ్మద్ టు రిసీవ్ దోస్ రెంట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అక్రూ ఫ్రమ్ ద మోటర్గేజ్ ప్రాపర్టీ. నీవు ఏమన్నా వచ్చినాయి అనుకో అన్ని నువ్వే తీసుకో. ఆర్ హీ ఆల్సో అథరైజెస్, మళ్ళీ ఇంకేం అథరైజ్ చేస్తాడు? హీ ఆల్సో అథరైజెస్ అహ్మద్ టు రిసీవ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ సచ్ లీజ్ అండ్ బెనిఫిట్. ఇంకేమన్నా లీజ్ వచ్చినా బెనిఫిట్స్ వచ్చినా నువ్వే తీసుకో. ఇండీడ్ హీ అప్రూవ్స్ అహ్మద్ ఏమని? టు ప్రాపర్ అహ్మద్ టు ద ప్రాపర్టీ సచ్ రెంట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటండి? ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కి బదులుగా ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఇంకోటి ఏంది? ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ మోటర్గేజ్ మనీ ఆర్ పార్ట్లీ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పార్ట్లీ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ మోటర్గేజ్ మనీ. ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ యూజుఫ్రాక్టరీ మోటర్గేజ్. అయితే ఇద్దరి మధ్యలో in lieu of mortgage or partly paid or partly interest or that depends upon the contract between the two parties where they would make it out when they are enjoying the usufructory mortgage. సో ఈ విధంగానే కావచ్చు. ఇప్పుడు పార్ట్లీ రెంట్ పే చేయండి ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి, పార్ట్లీ ఆ లీవ్ కింద రెంట్ కింద తీసుకోండి. ఆర్ సపోజ్ the interest is more, the interest is less, the rental is more. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఆ ఇంట్రెస్ట్ కట్ అయిన తర్వాత మిగతా అమౌంట్ ఉంటాయి కదా, ఆ మిగతా అమౌంట్ క్యాపిటల్ దాంట్లో కలుపుతారు. ఆ క్యాపిటల్ దాంట్లో కలిపితే ఏమవుతుంది? రాను 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 క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి నెల కొంత మిగులుతుంది. ఆ మిగిలింది ఏది? ఇంట్రెస్ట్ కి పోను బదులు కొంత మిగులుతుంది. ఆ మిగిలింది మొత్తం మేలు ఎత్తే రాను 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 అది ఏమవుతుంది? మొత్తం కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత అది జీరో అయిపోతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ద ప్రాపర్టీ విల్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద అహ్మద్ టు ద బషీర్, ఇట్ విల్ బి టేకెన్. సో దాన్ని యూజుఫ్రాక్టరీ మోటర్గేజ్ అంటారు. సపోజ్ అట్లా కాలేదు అనుకుందాం, అయితే మిగతా ఎంతైతే ఇవ్వాల్సిందో ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇవ్వాలనో అంత డెఫినెట్ గా ఇచ్చేస్తాడు, ప్లస్ ద క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగ్రీడ్ ఓవర్ దేర్.
if it is not satisfied that amount, అది సెట్ ఆఫ్ కాకపోతే. సో ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది యూజుఫ్రాక్టరీ మోటార్గేజ్ చూద్దాం ఏముంది ఎసెన్షియల్ దీంట్లో. నో పర్సనల్ లయబిలిటీ ఆన్ ద మోటార్గేజర్. మోటార్గేజ్ ఏం పర్సనల్ లయబిలిటీ లేదు. ఎందుకు? వాడు ఎన్ని రోజులన్నా ఉండనియండి, యూజుఫ్రాక్ట్ వాడు తీసుకుంటాడు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది క్లియర్ అయినంత వరకు నడవనియండి బండి. సో possession of the property is delivered to the mortgagee. Yes, mortgagee is possession. లేకుంటే వాడు usufruct, he cannot enjoy it. సో నో టైం పీరియడ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఏం టైం పీరియడ్ లేదు. ఎప్పుడైతే క్లియర్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రాపర్టీ వెనక వస్తుంది. లేకుంటే ఎప్పుడైతే వీడు మెయిన్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇస్తాడో అప్పుడే ప్రాపర్టీ వస్తుంది. ఇన్ లిeu ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు. టు పే ద మోటర్గేజ్ మనీ, ఏం పీరియడ్ లేదు. ఎప్పుడైతే క్లియర్ అవుతుందో అప్పుడే. మోటర్గేజీ కెనాట్ సెల్ అవుట్ ద ప్రాపర్టీ. అయితే మోటర్గేజీ సెల్ చేయవచ్చా అండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీని యూజుఫ్రాక్ట్ మోటర్గేజ్ లో? నో సార్. No, sir. No, sir. సిరిఫ్ he only can enjoy the property but he cannot sell the property. So that is the mortgage is entitled for the rents and profits of the mortgage property definitely. ఎందుకంటే అదే usufruct. Is it clear? Yes, Yes, sir. Yes. ఇప్పుడు పాలిచ్చిన ఆవుని ఏమంటారండి ఇంగ్లీష్ లో? పాలు ఇచ్చిన ఆవును ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు సార్? మిల్క్ గివింగ్ కౌ. no sir. మిల్చ్ కౌ అంటారు. MILCH Vida, sir. On Vida, sir. మిల్చ్ కౌ. MILCH స్పేస్ కౌ, COW కౌ అంటే పాలిచ్చే. అయితే పాలిచ్చే ఆవును వీడంటాడు కదా దానికి గడ్డి పెట్టాలి కదా, మరి గడ్డికి పైసలే వడియాలంటాడు. వీడంటాడు కదా అది పాలిస్తుంది కదా, ఆ పాలమ్మి గడ్డి కొనుక్కురా. అది ఫాలోయింగ్ Yes sir. Yes, sir. అంటే దానికి సరిపోయింది. అయితే ఈ ఆవుని ఇచ్చినందుకు వాడు ఇస్తాడు ఒక 10,000 15,000 ఇస్తాడు. ఈ 15,000 ఇచ్చినంత వరకు అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు, ఎందుకంటే ఆవు అంటే ఇది మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఈ 15,000 ఇచ్చేంత వరకు వాడు ఆవు దగ్గరనే పెట్టుకుంటాడు. ఆవులు పావులను బిడ్డుతా ఉంటాడు, ఆవులు గడ్డి ఎత్తా ఉంటాడు, అట్లనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ 15,000 ఇస్తాడో ఆవును మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. లెట్ మీ ప్రిజ్యూమ్ దట్ ఆవు ఈజ్ ఏ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అదే యూజుఫ్రాక్ట్ మోటర్గేజ్ అంటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Clear, sir. Okay. Now the next is English mortgage. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ mortgage ఏదో చూద్దాం. Fourth is, so English mortgage is a transaction which the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called an English mortgage. సార్ ఇది కూడా కొంచెం కండిషనల్ సేల్ తిరిగానే కనబడుతుంది కదా సార్. అయితే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నది దీంట్లో. ఏదంటే ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది కూడా, which the mortgager ఏం చెప్తాడు, బైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు రిపే ద మోటర్గేజ్ మనీ. వీడు బైండ్ చేసుకుంటాడు ఏంది, ఈ టైంలో నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను పైసలు ఆన్ సర్టెన్ డేట్ అని బైండింగ్ ముందుగానే మోటర్గేజర్ ఇచ్చేస్తాడు. ఆన్ సర్టెన్ డేట్ కి నేను తిరిగి ఇస్తానని. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మోటర్గేజ్ ప్రాపర్టీ అబ్సల్యూట్లీ. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేస్తాడు మొత్తం టు ద మోటర్గేజీ. బట్ ఏముండి చెప్తాడు, సబ్జెక్ట్ ఏం పెడతాడు అక్కడ, బట్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ ప్రొవిజో. ఏం ప్రొవిజో పెడతాడు, దట్ హీ విల్ రీట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద మోటర్గేజర్. ఎవరు, మోటర్గేజీ. రీట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద మోటర్గేజర్ upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called an English mortgage. దీన్ని మాత్రం ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ అంటారు. ఇందులో డబల్ ఉన్నాయి, రెండు ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి. ముందుగాల వీడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేస్తాడు. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిందా, ఏమని ఈ డేట్ లోపల నేను ఇస్తానని ముందుగాల ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేస్తాడు. అయితే ఆ డేట్ లో మరి ఇచ్చింది అనుకుందాం, వీడు ఇచ్చింది అనుకుందాం, మళ్ళీ రీట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, ఎవరు చేయాలా, మోటర్గేజీ సార్. మోటర్గేజీ చేయాలా. ఇప్పుడు మోటర్గేజీ చేయాలా, ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్రెడీ అయింది, దానికి స్టాంప్ డ్యూటీ కడతారా కట్టారా?
కట్టాలి సార్. కట్టాలి. మళ్ళీ వీడు పేమెంట్ చేసిండు అనుకోండి, మళ్ళీ స్టాంప్ డ్యూటీ ఎవడు కట్టాలా? మళ్ళీ మోటార్ గేజీ కడతారు. మోటార్ గేజ్ కట్టాలా ఇప్పుడు అక్కడ. సో రీట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద మోటార్ గేజర్ అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది మోటార్ గేజ్ మనీ యాజ్ అగ్రీడ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఏదైతే పెట్టిండ్రో ఆ కండిషన్, ఆ డేట్ లోపటిగా నేను ఇచ్చేస్తాను అని అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే రెండు మోటార్ గేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ థియరిటికల్లే చదువుతానండి, మనం ప్రాక్టికల్లీ కాదండి ఇవి. ఈ డబుల్ పనులు ఏంటిదండి నాకు అర్థం కాలేదు. సార్ ఇప్పుడు రెండు ట్రాన్స్ఫర్లు ఎవడైనా పెట్టుకుంటాడా అండి? 2 ట్రాన్స్ఫర్లు కూడా మోటార్ గేజరేజ్ పెట్టుకుంటాడు సార్. ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మోటార్ గేజరే పెట్టుకుంటాడు కదా, ఎందుకంటే కండిషన్ ఉన్నది కదా అక్కడ. అక్కడ మోటార్ గేజరే పెట్టుకుంటాడు. ఓకే ఓకే ఓకే, నౌ ఐ గాట్ ద పాయింట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ నెసెసిటీ, బికాస్ ఆఫ్ వెరీ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఏముంటది? బషీర్ ఏం చెప్తాడు? మోటార్ గేజ్ ఈజ్ హౌస్ టు అహ్మద్ ఫర్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 1 lakh rupees. మోటార్ గేజ్ ఇచ్చేసిండు. ఇప్పుడు ఈ మోటార్ గేజ్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ ఇక్కడ పొజిషన్ ఇచ్చినట్టా లేదనట్ట? పొజిషన్ ఇచ్చినట్టే సార్. హౌస్ కండిషన్ ఉంటది అక్కడ. కండిషన్ ఉంటది అంతే, అబ్సల్యూట్లీ. నీకు ఇచ్చిరాని కండిషన్ పెడతాడు. ఏమని? ఇఫ్ హీ బైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు రిపే మోటార్ గేజ్ మనీ, ఎవరు? మోటార్ గేజర్, ఆన్ ఎ సర్టన్ డేట్, ఆ డేట్ లో ఇస్తానని, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ మోటార్ గేజ్ ప్రాపర్టీ అబ్సల్యూట్ టు అహ్మద్. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మోటార్ గేజ్ ప్రాపర్టీ అబ్సల్యూట్లీ అహ్మద్. ఓకే, ఎంతవరకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు పొజిషన్ ఇచ్చిందా లేదా అని ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. హౌవర్ సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది కండిషన్, అంటే వీటి ఇయ్యలే. However, such a transfer is subject to the condition that Ahmed will retransfer the mortgage property on payment of the mortgage money before agreed date. ఆ agreed date ముందర ఇచ్చేది. ఇట్ ఈస్ ఏ కేర్ ఆఫ్. అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు సార్, ఓన్లీ కాగితం మీదనే ఉంటది ఇది. యా, ఇక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లెట్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పిలో చెప్తాను. ద 3 essential condition of the English mortgage are: number 1, mortgage binds himself to repay the mortgage on a certain date. ఓకే, క్లియర్ గా ఈ డేట్ నాటి నేను మీకు పే చేస్తానని ముందుగానే చెప్పేస్తాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మోటర్గేజ్. ఈ ప్రాపర్టీ అబ్సల్యూట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను కూడా అది చెప్పేస్తాడు. ఓకే, సెకండ్ కూడా బాగానే ఉన్నది. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్ దట్ ద మోటర్గేజ్ విల్ రిక్వైర్. ఇక్కడ పొజిషన్ ముచ్చట రాలేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ అబ్సల్యూట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అంతే. అంతే సార్, పొజిషన్ ఉండదు. పొజిషన్ లేదు ఇక్కడ వాడి ఇన్సల్ లేదు చూడండి. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్. ఏంది ప్రొవిజన్? దట్ ద మోటర్గేజ్ విల్ రికవర్ ద ప్రాపర్టీ టు ద మోటర్గేజర్ ఆన్ ద పేమెంట్. ఇప్పుడు మామూలుగా మోటర్గేజ్ విల్ రికవర్ ద మోటర్గేజ్ విల్ రికవర్ ద ప్రాపర్టీ టు ద మోటర్గేజర్. No, return the property, not recover the property. The mortgagee will return the property to the mortgager on the payment, not recover. Return ఇది. ఎందుకంటే రిటర్న్ చేస్తాడు కదండి, ట్రాన్స్ఫర్ అగైన్. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్. ఎందుకంటే పేమెంట్ చేసిండు కదా ఆ స్టిపులేటెడ్ టైంలా, కాబట్టి అది అయిపోయింది. ఇందులో పొజిషన్ రాలేదు చూడండి, ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే, అలాంటి దాన్ని ఇంగ్లీష్ అంటారేమో సార్. Yes, that is English mortgage అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ నడుస్తుంది సార్. ఎస్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంగ్లీష్ మోటార్ గేజ్ నడుస్తుంది. ఎస్, ప్రజెంట్ ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ద టైటిల్ డీడ్. ఫిఫ్త్ వన్, మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ ది టైటిల్ డీడ్. ఇది మన దగ్గర నడుస్తుంది అండి. ఇప్పుడు బ్యాంకు పోతాం, ఏం పెడతారండి? టైటిల్ డీడ్ పెడతాం. టైటిల్ డీడ్ పెడతాం. ఇది మనకు ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నది. ఇది ఒక్కటే నడుస్తుంది ఎక్కువ మన దగ్గర. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంగ్లీష్ లా అండ్ ఎక్విటబుల్ మోటర్గేజ్. ఈక్విటబుల్ మోటర్గేజ్ అంటారు. ఏ పర్సన్ డిపాజిట్స్ టైటిల్ డీడ్స్ టు ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ విత్ ద క్రెడిటర్ టు హిస్ ఏజెంట్ విత్ ద ఇంటెంట్ టు క్రియేట్ ద సెక్యూరిటీ దేర్ ఆన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఈక్విటబుల్ మోటర్గేజ్ ఆర్ ఎ మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ టైటిల్ డీడ్. ఎందుకంటే టైటిల్ డీడ్ ఎంత ఉన్నది అనుకోండి, సపోజ్ అది ఒక 1 crore ఉన్నది అనుకోండి, ఏది వర్త్, ఏది హౌస్ ది ప్లస్ ల్యాండ్ ది. ఇప్పుడు 1 crore ఇయ్యాడు, మా అంటే ఎంత ఇస్తాడు? 50 లక్షలు ఇస్తాడు. అంత బాగా అనుకుంటే బాగా బయటపడతాడు 70 లక్షలు ఇస్తాడు. ఓకే, ఇంకా బాగా ప్రెషర్ ఇస్తే 75 లక్షలు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే మిగతా ఇయ్యాడు, ఎందుకంటే వీడు డిఫాల్టర్ అయింది అనుకోండి, లేని పని మళ్ళీ కథ అవుతుంది ఇదంతా అని ఉద్దేశంతో. సో ఈ విల్ గివ్ ద లెస్ అమౌంట్ ఫర్ దట్ వన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ ది టైటిల్ డీడ్ ఏంటిది? బషీర్ డెలివర్డ్ ద క్రెడిటర్ టు హిస్ హర్ ఏజెంట్ డాక్యుమెంట్ టైటిల్ టు హిస్ ఓన్ హౌస్. ఆ టైటిల్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరికి ఇస్తాడు?
అహ్మద్ కి ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, విత్ ఇంటెంట్ టు క్రియేట్ ద సెక్యూరిటీ కింద ఇచ్చేస్తాడు ఆన్ దోస్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. ఇట్ ద కేస్ ఆఫ్ మోటార్ గేజ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్. ఎందుకంటే టైటిల్ డీడ్ డిపాజిట్ చేసింది కాబట్టి ఆ దాని మీద లోన్ దొరుకుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఇది ఏంది టైటిల్ డీడ్ కాబట్టి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో మోటార్ గేజ్ బై ద డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్ అవుతుంది. ఇందులో ఎసెన్షియల్స్ ఏమున్నాయండి? We should see the essentials. Following are the essentials of the mortgage by deposit of the title deeds. ఏమిటి? నెంబర్ 1, document of the title deed is deposit as security. ఓకే, టైటిల్ డీడ్ సెక్యూరిటీ కింద డిపాజిట్ చేసేస్తాడు. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ డెట్. ఓకే, డెట్ తీసుకుంటాడు. ఆన్ ద రీపేమెంట్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ మనీ ద టైటిల్ ఈజ్ రిటర్న్ టు ద మోటర్గేజ్. ఎస్, ఒకటి మోటర్గేజ్ మనీ కాదు, విత్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తే అది తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ హిస్ టైటిల్ డీడ్. క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాం. ఇక లాస్ట్ వన్, ఎనామలస్ మోటర్గేజ్. అసలు ఏంటిది ఇది? ఏ మోటర్గేజ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ సింపుల్ మోటర్గేజ్, అది సింపుల్ మోటర్గేజ్ కాదు. ఈ మోటర్గేజ్ బై ద కండిషనల్ సేల్, అది కూడా కాదు. ఈ యూజుఫ్రాక్టరీ మోటర్గేజ్, అది కూడా కాదు. ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఏ మోటర్గేజ్ బై ద డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ మోటర్గేజ్ ఆర్ మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్ ఈజ్ కాల్డ్ anomalous mortgage. నాట్ ఏ సింపుల్ మోటర్గేజ్. ఏ మోటర్గేజ్ బై కండిషనల్ సేల్ కాదు, ఏ యూజుఫ్రాక్టరీ మోటర్గేజ్ కాదు, ఇంగ్లీష్ ఆర్ కాదు, మోటర్గేజ్ బై డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ కాదు. ఇవన్నీ కాయినోనే అనామలస్ మోటర్గేజ్ అంటారు. అసలు ఏంది సార్ అంటే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఉంటుంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 ఉంటుంది. దాన్ని అనామలస్ మోటర్గేజ్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది అనామలస్ మోటర్గేజ్ ఈజ్ ధర్త. అదొక వర్డ్ ఉన్నది. సచ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ మోటర్గేజ్ is present in the Multan district, though this mortgage possession of the mortgage land remains with the mortgage. అయితే ఈ మోటర్గేజ్ ల్యాండ్ ఎవరితో ఉంటుంది? రిమైన్స్ విత్ ద మోటర్గేజ్. హౌవర్ హీ పేస్, ఇస్తాడు, కానీ 1/8 పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ల్యాండ్ టు ద మోటర్గేజీ. కాకపోతే ఏంటంటే దాని 1/8 పార్ట్ మోటర్గేజ్ ల్యాండ్ మాత్రం మోటర్గేజ్కి ఇవ్వాలా. ఏది? కల్టివేషన్ అయిన తర్వాత. కల్టివేషన్ అంటే ఇప్పుడు కౌలు అని చెప్పుకోవచ్చా అండి దీన్ని? ఎస్ సార్, కౌలు అంటానికి లేదు సార్. కౌలు అనరు అదండి ఇది దీనికి. అనటానికి లేదు కదా సార్. ద మోటర్గేజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది మోటర్గేజ్ ల్యాండ్ రిమైన్స్ విత్ ద మోటర్గేజర్. ఎందుకంటే వాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడు, వీళ్ళ పొజిషన్ ఉంటాడు, వాడు వచ్చి అందులో పని చేస్తాడు అంతే. హౌవర్ హీ పేస్, వాడు పని చేసినందుకు విడిస్తాడు, పని చేసినందుకు విడిస్తాడు ప్రొడ్యూస్. కబ్జా అంటారు సార్ దాన్ని. కబ్జా అంటారు అండి దాన్ని. వాడు రావాలా, పని చేసుకోవాలా, దాని అది కూలీ తీసుకోవాలండి. మోటర్గేజ్ పని చేసి కొంత మోటర్గేజర్కి ఇస్తారా సార్ ఇది? ఇప్పుడు మోటర్గేజే ఇస్తాడు, నువ్వు వచ్చి పని చేయరా బాబు మా ల్యాండ్ లో. హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడు, మోటర్గేజ్ దగ్గర ఉంటది ప్రాపర్టీ. అక్కడ ఫీల్డ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. అంటే ఫీల్డ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే అర్థం నువ్వు పోయి చేసుకోరా బాబు అంటారు అంతే. అసలు అమౌంట్ ఇచ్చే వరకు కౌలుకి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చేమో. యా వాడు పని చేసినందుకు ఇంత 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 బియ్యం ఇస్తారా, ఎకరానికి 10 బస్తాలు ఇస్తా నీకు అంటాడు. లేకుంటే వాడంటాడు, సార్ మీకు ఎకరానికి ఇన్ని బస్తాలు ఇస్తా, ఎంత వచ్చినా నాదే అంటాడు. అంతే సార్. అవును సార్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చినా నాదే. అది కౌలు సార్, అది కౌలు అవుతుంది. అది అయితే నువ్వు ఎకరానికి నీకు ఇంత మీలంతా నాదే అని మోటర్గేజర్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు అది పని కింద అవుతుంది, కూలి కింద అవుతుంది. అది నేను 1/9. సో ఇది ఇందులో కాదు, అందులో కాదు, ఎందులో రాదు. ఇది ఒక నయా టైప్. అంటే ఇప్పుడు ఆడ కాదు, మొగ కాదు, ట్రాన్స్జెండర్ కింద. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఇప్పుడు మనం దేనికి చెప్పలేము. ఇది సింపుల్ మోటర్గేజ్ అనగలుగుతాం, దీన్ని అనలేవు. కండిషనల్ మోటర్గేజ్ అంటావా? అనలేవు. ఏదో కొత్త రకం ఇది. అవును సార్. దీన్ని అనామలస్ మోటర్గేజ్ అంటారు. సో రెమెడీస్ ఏముంటది? రెమెడీస్ ఫర్ ద మోటర్గేజ్ హియర్, మోటర్గేజ్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ రెమెడీస్. ఏంటిది? సూట్ ఫర్ సేల్ అండ్ సూట్ ఫర్ మనీ. ఈ 2 రెమెడీస్ ఉంటాయి. ఇజ్ ఇట్? రెమెడీస్ మోటర్గేజ్కి ఏముంటదండి? సూట్ ఫర్ సేల్, ఐదర్ ఫర్ సూట్ ఫర్ సేల్ ఆర్ సూట్ ఫర్ ద మనీ. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. వాడు ఫైల్స్ అన్న సూట్ చేసి సేల్ అన్న చేయాలా. ఏది? ప్రాపర్టీ, మోటర్గేజ్ ప్రాపర్టీని. లేదంటారా మనీ సూట్ అన్న ఫైల్ చేయాలా, నాకు ఇంత బాకీ ఉన్నది నీ ఇయ్యండి అని. ఈ 2 రెమెడీస్ ఉంటాయి దానికి, ఇంకో వేరే రెమెడీ ఏముండదు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ద
motor gauge and kinds of the motor gauge. So if you want to see it, the syllabus, let me see what is left over there in the syllabus. Transfer Property Act. Yes. Yes, if you see the syllabus, motor gauge we studied, kinds of motor gauges we studied. Next is rights and liabilities of the motor gauger and motor gauge. Tomorrow class, sir, repu 25th, so 26th, so no class tomorrow and day after tomorrow. Again we will meet on, సార్ yes, 26. ఎగ్జామ్స్ డేట్ వచ్చాయి కాబట్టి 26 నుండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తారు సార్. ఇంపార్టెంట్. బ్రీఫ్ చేయండి సార్. ఏది ముస్లిం ఫ్యామిలీలా ఎస్ ముస్లింలా? ముస్లిం ఎస్ ముస్లింలా ఎగ్జామ్స్ మరి అంత అడ్వాన్స్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఎప్పటికెళ్ళి ఉన్నాయి అవి? 4th నుంచి సార్. 4th నుండి ఉన్నాయి. 27, 20. 6th డేట్ నాడు ఉంది సార్ ముస్లింలా. Now you take the consensus and you inform me anyone on which date I have to start it so that I could teach the Muslim law. Okay? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. So we will meet again on 27th and we will finish the rights and liabilities of the motor gauge. అప్పుడు ఇది అయిపోతుంది, టాపిక్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్. రైట్స్ అండ్ లైబిలిటీ మోటార్ గేజ్ అండ్ మోటార్ గేజ్ అది అయిపోతుంది. ఈ మార్షల్లింగ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఈ తర్వాత చెప్దాం ఇది. If you give me that in which area that you want on 27th, so I will review again the family law and inform the other people also that I am going to teach the family law so and so the other people will also get the benefit of. So with this, I would like to take the thank you very much for your patience listening. Now I stop my sharing and have a good ఆన్లైన్ day. And, ఎగ్జామ్స్ తర్వాత పెట్టుకోవచ్చా సార్? ఏంటిదండి? ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు సార్? Yes, we will continue. So long I will be there. So long you will be there. I will continue this.